کچھ لوگ نماز کے تشہد میں ولی ولی اللہ پڑھتے ہیں، یہ درست ہے یا نہیں؟ ولی کتنے ہیں؟ کس نے کہا 3 ہیں؟ اب تک تو یہی کیا بیان کیا؟ 14 ولی۔ پہلی بات ساتھ دیجئے تاکہ نتیجہ لے سکیں۔ جہاں جس کو کوئی مسئلہ ہو وہ فوراً سے پوچھے تاکہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ اب جب کہ سوال کا جواب شروع کر دیا ہے تو ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ ولی کتنے ہیں؟ 14۔ کیا ان 14 میں سے پہلے 3 کی ولایت ہم پر واجب ہے اور باقی 11 کی ولایت واجب نہیں؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ سب کی ولایت واجب ہے، یا پہلے 5 کی واجب ہے اور اگلے 9 کی واجب نہیں ہے؟ سب کی واجب ہے، سب کو مانے۔ 13 کو مان لیں، امام زمانہ کی ولایت کا انکار کر دیں۔ آیا آپ نے اقرار کیا؟ آپ مولائی ہیں؟ نہیں۔ ایک کی ولایت کا انکار سب کی ولایتوں کا انکار ہے۔ ہم پر 1 کی نہیں، 2 کی نہیں، 3 کی نہیں، 5 کی نہیں، 14 کی ولایت واجب ہے۔ غدیر میں رسول اسلام نے کیا صرف علی کی ولایت کا اعلان کیا؟ سب کی ولایت کا اعلان کیا۔ کیا غدیر میں پیغمبر گرامی اسلام نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر جو بیعت کی اور باقیوں سے کروائی، مردوں سے بھی خواتین سے بھی، کیا صرف علی ابن ابی طالب کی بیعت کروائی گئی؟ سب کی بیعت کروائی گئی۔ تو اب سوال بتائیے کہ کیا آپ کا سوال کیا ہے کہ تشہد میں علی کی گواہی کا پوچھ رہے ہیں یا سب کی گواہی کا پوچھ رہے ہیں؟ آپ علی کی گواہی دیں تو کیا امام حسن کی گواہی واجب نہیں ہے؟ جس دلیل کی بنیاد پر علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی واجب ہے، اسی دلیل کی بنیاد پر امام حسن مجتبی کی گواہی بھی واجب ہے یا نہیں؟ جہاں اختلاف ہو بتائیے گا، میں بہت رک رک کے چل رہا ہوں۔ جی خوب، میں عرض کرتا ہوں، اگر امام حسن مجتبی کی ولایت کی گواہی واجب ہے تو امام حسین کی بھی واجب ہے، فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی 6 اماموں پہ رک گیا، 6 امامی بن گیا، کیا آپ اسے شیعہ تسلیم کریں گے؟ اب شیعوں میں جو فرقے ہیں، مثلا جیسے زیدیہ ہے، اس کا تشیع سے تعلق نہیں ہے۔ اسماعیلی ہیں، ان کا تشیع سے تعلق نہیں ہے۔ شیعہ کون ہے؟ جو ان 14 کو مانتا ہے اور پیغمبر کے بعد، جناب سیدہ کے بعد 12 اماموں کو مانتا ہے۔ 11 کو بھی مان لے تب بھی کافی نہیں ہے۔ سو پہلی بات کہ پیغمبر کا نام نماز میں لیا جائے تو باقیوں کا کیوں نہ لیا جائے؟ بات تو ٹھیک ہے نا؟ غلط ہے؟ ٹھیک ہے۔ علی سے لے کر امام زمانہ تک بس پیغمبر کا نام لینا کافی نہیں۔ تو اگر علی کا نام لیں تو باقیوں کا کیوں نہ لیں؟ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ کیا آپ علی کا نام لینے کے بعد مطمئن ہوں گے کہ بس کافی ہے؟ نہ، نہیں۔ یہ سوال پیدا کیوں ہوا اور سوال پیدا ہوتے کیوں ہیں اس طرح کے؟ یہ بات میں نے اشارے میں کل یا پرسوں آپ سے کہہ دی تھی۔ غلط فہمیاں کب آپ کے درمیان پیدا ہوں گی؟ جب آپ اپنی اساس سے بے خبر ہوں گے، اور جیسے ہی جہالت آئے گی دشمن اس جہالت سے فائدہ اٹھا لے گا، اور آپ اپنی مسجد کے اندر، امام بارگاہ کے اندر ولایت جو رمز وحدت ہے، اسی ولایت کے نام پر آپ ایک دوسرے الجھ جائیں گے۔ اب میں سادہ ترین بات پوچھتا ہوں، میں آپ کو نہیں الجھاتا چونکہ میں نے آگے جانا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات بھی صاحبان معرفت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ نماز، اس نماز کے واجبات ذرا سا مجھے سنا دیجئے تاکہ میں آپ کو جواب دوں۔ کتنے واجبات ہیں نماز؟ 11۔ نیت،
तकबीरतुल इहराम, क़याम, रुकू, सुजूद, ज़िक्र, क़िराअत, तरतीब, मवालात, तशहुद, सलाम। इन 11 में से 5 रुकने और 6 गैर रुकने, यानी 5 को आपने भूल कर या जानबूझकर इजाफा किया या कम किया, नमाज उसी वक्त बातिल है, बेशक भूल के करें, बेशक जानबूझ के। बाकी जो 6 हैं अगर भूल गए उनमें तो नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आपने जानबूझ की कमी बेशी की फिर नमाज बातिल है। मुख्तसर कर रहा हूं, आप नमाज में जो जिक्र पढ़ते हैं उनमें से एक है दुरूद, जिसे आप सलावात कहते हैं। बताइए कब कब और कहां कहां पढ़ते हैं? एक ही जिक्र को आपने रुकू में भी पढ़ा, सजदों में भी पढ़ा, कुनूत में भी पढ़ा, तशहुद में भी पढ़ा, ठीक है? अब बताइए, ये बात पहुंची आप तक? अब बताइए कि रुकू में किस नियत से दुरूद पढ़ते हैं? रुकू में मुस्तहब, सजदों में मुस्तहब, कुनूत में मुस्तहब, और तशहुद में क्यों भाई? नऊज़ु बिल्लाह। क्या अल्लाह मिजाज का ताबे है, जैसे हम मूडी लोग होते हैं, इधर ये कर दिया उधर वो कर दिया? आइए सोचें कि हर मकाम पर अल्लाह ने दुरूद को मुस्तहब करार दिया। क्या वजह है कि सजदे में, तशहुद में इसी दुरूद को अल्लाह ने वाजिब करार दे दिया। वो सारी चीजें नमाज के वसत में, दौरान में, रुकू भी, कुनूत भी, सजदे भी। अब है नमाज का इख्तिताम, वहां इख्तियार है, पढ़ो मर्जी, न पढ़ो मर्जी। लेकिन अब जबकि नमाज खत्म हो रही है, अहम तरीन इबादत फुरुआत दीन में सबसे पहले, तो अब नमाज के आखिरी मरहले में अल्लाह ने दुरूद को वाजिब करार दिया। क्यों? इसलिए ये दुरूद क्या है? ये दुरूद इन 14 की विलायत का ऐलान, इकरार और इजहार है, जिसमें पैगंबर भी शामिल हैं, फातिमा भी शामिल हैं, हसन हुसैन भी शामिल हैं, अली भी शामिल हैं, इमाम ज़माना सब। पैगंबर का जिक्र अलग से क्यों हो रहा है? ताकि खत्म नबूवत का ऐलान हो जाए, अब्दुहु व रसूलुहु। बस अगर खत्म नबूवत का ऐलान मकसूद ना होता तो हरगिज तशहुद में अब्दुहु व रसूलुहु का कलिमा ना होता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद काफी होता। बस ये दुरूद, ये सलावात तशहुद में इन 14 की विलायत का इकरार है। ये सिर्फ तशय्यो में नहीं है, यहां तक कि इमाम शाफई जो जमहूर के इमाम हैं, कहा कि ए अहले बैत मोहम्मद, आपके शरफ और मकाम के लिए इतना काफी है कि मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, कि जो शख्स हालत नमाज में आप पर दुरूद नहीं भेजता, इसकी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी। क्यों वाजिब करार दिया अल्लाह ने? अब छोड़िए ना जरा, कुनूत में आप छोड़ दें दुरूद को, नमाज पे फर्क पड़ेगा। सजदों में छोड़ दीजिए, फर्क पड़ेगा। और रुकू में छोड़ दीजिए, जहां जी चाहे पढ़ें ना पढ़ें, पूरी नमाज में ना पढ़ें, तशहुद में छोड़ के देखिए, क्या नमाज कबूल है? नहीं है। तो सवाल ये बाशऊर इंसान के लिए कि अल्लाह ने तशहुद में दुरूद को क्यों वाजिब करार दिया? इसलिए कि अब नमाज का इख्तिताम है और अब नमाज की कबूलियत का दारो मदार इन 14 की विलायत के इकरार, ऐलान और इजहार पर है। रुकू में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? सुजूद में, कुनूत में, तशहुद में, मुस्तहब या वाजिब? मुस्तहब। अल्लाह को मोहम्मद से प्यार है, अली से प्यार नहीं है, हसन से प्यार नहीं है, हुसैन से प्यार नहीं है, जिसने अपना सब कुछ नमाज के लिए कुर्बान कर दिया।